ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਮੈਂ ਬरुण कौर मान। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਹਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮੋਹਨ ਚੀਮਾ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਨਾਮ। ਪੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋਕਦੇ ਭਾਵ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰੈਪਰ ਟਰਬਲ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ। ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ जनवरी विच। रूस का नवा कदम 61 अमरीकी नागरिकों ते लगाईयां पाबंदियां। रूस नूं अपना अमेरिकी दूतावास बंद नहीं करना चाहिदा अमरीका। 27 देशों विच मॉन्की पॉक्स के 780 मामलों की पुष्टि। WHO ने रोकथाम लई दस्से उपाਅ। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। कनेडा सरकार ने इमीग्रेशन बारे एक वड्डा फैसला लेंदियां मुल्क विच बसदे प्रवासियों के मापियां ते दादा दादियां नूं थोकदे भाव वीजे जारी करन दी तैयारी कर लई है। जी हाँ, हुण पेरेंट्स अते ग्रैंड पेरेंट्स नूं लॉटरी सिस्टम का मोहताज नहीं रहना पेगा ते ओह विदेशी कंपनी तो सेहत बीमा लैके कनेडा आ सकणगे। रीयूनाइटिंग फैमिलीज एक्ट भाव बिल सी 242 संसद विच पास होण मगरों मापियां नूं कनेडा सੱਦਣ ਦੇ इच्छुक प्रवासियों उपर पैण वाला ਵਿੱਤੀ बोझ घट जाएगा ते कागजी कार्रवाई भी घटा दी जाएगी। अटलांटा रैपर ट्रबल का जॉर्जिया विच गोलियां मार के कतल कर दिता। रैपर की लाश उन्हां दे अपार्टमेंट विच ही मिली है। USA टूडो अनुसार रोखेल्ट काउंटी शरीफ के बुलारे कैंटी ने कहा कि 34 साला ट्रबल असली नाम मारियल सोमेंट की लाश लेक सेंट जेम्स अपार्टमेंट विच तड़के 3:20 ते जमीन ते पई मिली। उन्होंने शरीर ते गोली का निशान सी, जिस तो बाद उन्होंने मौके ते ही मृतक ऐलान दिता गया। उन्होंने कतल के संबंध में शक्की जैमी चेल जॉन्स की गिरफ्तारी लिए वारंट प्राप्त किया गया है। हालांकि अजे तक उसनूं हिरासत विच नहीं लिया गया। शरीफ के दफ्तर अनुसार ट्रबल अपार्टमेंट कंपलैक्स विच रहण लई अपनी एक महिला दोस्त नूं मिलन गए सन, जिथे अचानक हालात बदल गए। डेडलाइन की रिपोर्ट मुताबक शक्की जॉन्स महिला नूं जाणदा सी पर ट्रबल नूं नहीं जाणदा सी। उन्हां दे देहांत ते सोग जाहिर करते हुए रिकॉर्डिंग कंपनी डेव जैम ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट विच लिखिया कि साडे विचार अते प्रार्थनावां ट्रबल दे बच्चियां, परिवारक मैंबरां ते प्रशंसकां दे नाल ने। वो अपने शहर लिए एक सच्ची आवाज़ सन अते उस भाईचारे लिए एक प्रेरणा जिसकी उन्होंने माण नाल नुमाइंदगी की सी। तुहानूं दस दे कि ट्रबल ने 2011 विच सितंबर 17 सिरलेख नाल अपनी पहली मिक्सटेप रिलीज़ की सी। हालांकि उन्होंने 2018 विच एक एल्बम एज वुड कढ़ी जिस विच कलाकार ड्रेक सन। 2018 विच ट्रबल ने बिलबोर्ड नूं दस्सिया सी कि मेरा संगीत निजी पद्धर ते जांदा है, ये मेरे जीवन दीयां कहानियां ने। कई बार मैनूं परवाह नहीं हुंदी कि कौन सामने आउंदा है अते की ज़्यादा चल रहा है। मैं किसी दी नकल करन वाला जां गीत चोरी करन वाला नहीं हाँ। मैनूं एक असली रिश्ता रखना पसंद है। चर्चित जार्ज फ्लायड हत्या मामले विच मिनियापोलिस के 2 साबका पुलिस अफसरों विरुद्ध राज द्वारा किए मुकदमे की अगली सुनवाई अगले साल जनवरी विच होएगी। यह फैसला हैनपिन काउंटी के जज पीटर काहिल ने सुनाया। टूसाउ के जै अलेक्जेंडर क्वैंग नामी 2 साबका पुलिस अफसरों विरुद्ध गैर इरादा कतल ते कतल विच सहायता करन दे दोषां तहत सुनवाई लई जजां दी चोण अगले हफ्ते शुरू होएगी। इन्हां दोनों साबका पुलिस अफसरां ने अपने आप नूं बेगुनाह दस्सिया है, परंतु इस्तगासा पक्ष की दलील है कि इन्होंने हत्या विच मदद की जेकर इस समय सिर दखल देके जार्ज फ्लायड की धौण उपर गोडा रख के बैठे तत्काल पुलिस अफसर डेरिक चौविन नूं अजिहा करन तो रोक दिंदे तां उसकी जान बच सकती सी। पीटर काहिल ने अपने फैसले विच लिखा कि उस वास्ते दोनों पुलिस अफसरां नूं निर्दोष मान लेना मुश्किल है। थाओ ते क्वेंग नूं एक संघी अदालत पहला ही फ्लायड की हत्या मामले विच दोषी करार दे चुकी है। संघी अदालत ने इन्हां नूं सज़ा सुनाउण लई अजे तक तरीका ऐलान नहीं किया है। इस मामले विच पिछले महीने तीसरे पुलिस अफसर थॉमस लेन ने हत्या विच सहायता करन दा दोष मान लिया सी। उसनूं सितंबर 2022 विच सज़ा सुनाई जाएगी। 25 मई 2020 नूं डेरिक चौविन नामे पुलिस अफसर ने जार्ज फ्लायड नूं पुट्ठा लटका के उसकी धौण उपर अपनी पूरी ताकत नाल 9 मिनट तो वध समा गोडा रखी रखिया सी, जिस कारण साह बंद होने कारण फ्लायड की मौत हो गई सी। उस समय फ्लायड के दोनों हाथ भी बन्ने हुए सी। चौविन ने अपने उपर लगे दोष मान लए सन। उसनूं 22 साल कैद की सज़ा सुनाई गई सी, जो इस समय जेल विच है।
ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 61 ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰੂਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੈਨੇਟ ਯੈਲਨ, ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਜੈਨੀਫਰ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੈਟ ਅਤੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੀਡ ਹੈਸਟਿੰਗਸ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਧਰ ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਲਸਖੋਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਲਾਰੂਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਬੈਂਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 7 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੂਤਘਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਸਕੋ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਵਾਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 12 ਰੂਸੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਗੈਰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੌਨ ਜੇ ਸੁਲੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮਾਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਲਾਰੂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਤਘਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਵਾਸ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਜਵਾਬ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 27 ਗੈਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਂਕੀ ਪੌਕਸ ਦੇ 780 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਮਈ ਤੋਂ ਗੈਰ ਮਹਾਮਾਰੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਂਕੀ ਪੌਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 203% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਮਈ ਤੋਂ 2 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਂਕੀ ਪੌਕਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ 257 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 780 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 523 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਂਕੀ ਪੌਕਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਂਕੀ ਪੌਕਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। WHO ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। WHO ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰੀਆ ਵੈਨ ਕਾਰਕਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਂਕੀ ਪੌਕਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਹੀਓ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਪਰਿੰਗਫੀਲਡ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ ਮੌਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰੇਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਜੀਪਾਂ, ਫਾਇਰ ਟਰੱਕ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਹਨ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸਨ। ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਲਾਲ, ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡਿਆਂ, ਬੈਨਰਾਂ, ਪੋਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖ ਝਾਕੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ
ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। बहुत सारे वाहनों ते इत्थों दे शहीदां दीयां तस्वीरां पोस्टरां नूं ला के उन्हां नूं याद किया गया। करीब 3 मील लंबी ये परेड जद बाज़ारां विचों लंघी तां हमेशा की तरह सिख झाकी दा सड़क कंढे खड़े अते बैठे हज़ारां शहरीआं ने हत्थां विच अमेरिकी झंडे लैके हत्थ हिला के निੱਘਾ स्वागत किया। कनेडा ते आस्ट्रेलिया दीयां ताज़ा शिकायतां तो बाद चीन ने अपने फौजी पायलटां दा बचाव करते हुए सोमवार नूं कहा कि वो सही ढंग नाल काम करते हैं ते अपनी प्रभुसत्ता की रक्षा कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के बुलारे बू क्यान ने कहा कि चीन ने कनेडा दीयां भड़काऊ कार्रवाइयां ते गैर दोस्ताना ते गैर पेशेवर कार्रवाइयां के जवाब विच तेजी नाल बाज़ब जबरदस्त अते पेशेवर कदम चुके ने। पिछले हफ्ते कनेडियन फौज ने चीनी जहाज़ां ते कई मौकों ते अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा नियमां दी पालना ना करन अते कनेडियन चालक दल नूं जोखम विच पाउण दा दोष लगाया सी। 1 जून के एक बयान विच कहा गया है कि चीनी जहाज़ां ने एक कनेडियन लंबी दूरी के गश्ती जहाज़ नूं अपने रस्ते तो मोड़न की कोशिश की अते चालक दल नूं संभावित टक्कर तो बचण लई तेजी नाल दिशा बदलनी पई। बयान विच कहा गया है कि अजिहियां क्रियावां चिंता का विषय ने ते लगातार वध रहीआं ने। टेस्ला कंपनी के CEO एलन मस्क की तरफों ट्विटर नूं $44 बिलियन विच खरीदण दा सौदा रद्द किया जा सकता है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स मुताबक एलन मस्क ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि जेकर सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर वालों स्पैम अते फर्जी खात्यां बारे सही जानकारी नहीं दी गई तो ट्विटर डील नूं रद्द कर देणगे। तुहानूं दस दईए कि एलन मस्क ने हाल ही विच $44 बिलियन विच ट्विटर नूं खरीदण दा ऐलान कीता सी। इस तों पहलां एलन मस्क ने ट्विटर डील नूं अस्थाई तौर ते रखण दा ऐलान किया है। एलन मस्क दा कहना है कि 5% तो ज़्यादा ट्विटर अकाउंट फर्जी जां स्पैम ने, जिस कारण गणना के बेरविਆਂ का समर्थन नहीं हुंदा। एलन मस्क के ट्विटर के अनुसार माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ते फर्जी जां स्पैम खात्यां का खुलासा ना करन कारण सौदे नूं स्थाई तौर ते मुअत्तल कर दिता गया। ट्विटर ने अंदाज़ा लगाया है कि पहली तिमाही दौरान कंपनी के रोज़ाना सरगर्म उपभोक्तावां दे फर्जी अते स्पैम खात्यां की गिणती 5% तो घट सी। दस दिए कि सोशल मीडिया के कुल 229 मिलियन यूजर्स ने जिन्हां नूं पहली तिमाही विच इश्तिहार मिले हन। कनेडा के गायक जैकब हॉवर्ड नूं एक महिला का जिनसी शोषण करने के मामले में दोषी करार दे दिता है। हालांकि एक अल्लड़ प्रशंसक कुड़ी का जिनसी शोषण करने के मामले में उसनूं अदालत ने बरी भी कर दिता। 37 साल के कनेडियन गायक नूं नाबालग प्रशंसक नूं गलत ढंग नाल छूहण के मामले में दोषी नहीं पाया गया। घटना समय अल्लड़ कुड़ी की उम्र 16 साल तो घट सी। जज का फैसला सुनन मगरों गायक ने अदालत में अपनी पत्नी नूं गाल नाल लगाया अते भावुक हो गया। नाबालग कुड़ी के मापिਆਂ ने दोष लगाया ਸੀ कि हॉवर्ड ने अप्रैल 2016 ਵਿੱਚ टोरंटो ਵਿੱਚ हैडली शो मगरों उन्हां दी कुड़ी नूं गलत ढंग नाल छुया सी जो उस समय 15 साल दी सी। कनेडा के ब्रिटिश कोलंबिया सूबे की सत्ताधारी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की विधायका जोगिंदर कौर पंजाबियों की भारी वसों वाले शहर सरी तो मेयर की चोण लड़नगे। जोगिंदर कौर, जिन्हां नूं जिन्नी सिम्स के नाम नाल जाणिया जांदा है, पहली पंजाबण है जिहड़ी सरी दा मेयर बनने लई अपनी किस्मत आजमा रहे ने। जिला जलंधर के नूर महल नेड़ले पिंड पब्बवां की जंपल जोगिंदर कौर 2011 तो 2015 तक कनेडा के संसद मैंबर भी रह चुके हैं। 9 मई 2017 ਨੂੰ सरी पैनोरामा विधान सभा हल्के तो NDP की टिकट से पहली बार विधायका चुने गए। 18 जुलाई 2017 तो 4 अक्तूबर 2019 तक जोगिंदर कौर जॉन हॉगन की सरकार विच कैबिनेट मंत्री रही ते 24 अक्तूबर 2020 ਨੂੰ ब्रिटिश कोलंबिया सूबे ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ विधान सभा चोणां ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ डॉक्टर गुलजार सिंह चीमा ਨੂੰ हरा के दूसरी बार विधायका चुने गए ਤੇ ਹੁਣ सरी तो मेयर वास्ते उम्मीदवार ने। पार्टीगेट मामले च विवादां विच घिरे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने खिलाफ लिआंदे गए बेभरोसगी मते नूं जित लिया है। उन्होंने विरोधी धिरां दीआं 148 वोटां के मुकाबले 211 वोटां मिलियां। यह बेभरोसगी मता जॉनसन की कंजरवेटिव पार्टी के संसद मैंबरां वल्लों लिआंदा गया। बागी संसद मैंबरां नूं जॉनसन नूं पार्टी नेता ते प्रधानमंत्री के अहुदे तो हटाउण लई 180 वोटां की लोड़ सी। महत्वपूर्ण गल यह है कि जून 2020 विच डाउनिंग स्ट्रीट विच आयोजित एक जन्मदिन की पार्टी विच 40 तो वध संसद मैंबरां ने कोविड-19 तालाबंदी नाल संबंधित नियमां की उलंघना के दोषां विच जॉनसन के अस्तीफे की मांग की सी। यह मामला लंबे समय तो सुर्खियां विच है अते चोटी के सिविल अधिकारियों सूगरे की अगवाई विच हुई जांच विच नाकाम रहण ते भी कई सवाल खड़े हो रहे ने। स्कॉटलैंड यार्ड की जांच तो बाद जारी की गई रिपोर्ट विच कहा गया है कोरोना वायरस के प्रसार नूं कंट्रोल करने लई 2020-21 के लॉकडाउन दौरान सरकारी दफ्तरां के अंदर पार्टियां ने नियमां की उलंघना की।
ਜੌਨਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਅਗਨੀ 4 ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਡ ਰੇਂਜ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਾਂਚ ਦਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਖੇਪ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 7:30 ਵਜੇ ਅਗਨੀ 4 ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੋਕਥਾਮ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤਿਕ ਬਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਰੂਟੀਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਾਂਚ ਨੇ ਸਭ ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਪੇਜ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 42 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ ਪਰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਬੇਟੇ ਸਨੀ ਅਤੇ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁਣ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੜਕੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਧਰਮਸੋਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ DFO ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਬਦਲੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਦੁਰਲੱਭ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਹਸਤ ਲਿਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੈਲਰੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੈਲਰੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਸਤੂਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗੈਲਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਹੌਰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ
1799 ਵਿੱਚ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 1849 ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਲਾਹੌਰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਹਸਤ-ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹਸਤ-ਲਿਖਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ, ਪਹਿਰਾਵੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ, ਬਾਲੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਰਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।